نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ معزز طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم فارسی گرامر میں فارسی قاعدہ پڑھ رہے تھے، تو 10 لیکچر آپ سماعت فرما چکے۔ آج 11ویں لیکچر میں ہم حاضر ہیں۔ ماضی مطلق اور ماضی مطلق معروف اور ماضی مطلق مجہول کا بیان آپ پڑھ چکے۔ امید ہے کہ اچھے طریقے سے آپ نے مصادر کو یاد کیا ہوگا، اردو سے فارسی اور فارسی سے اردو۔ اسی طرح میں امید رکھتا ہوں کہ آپ نے صیغوں کو بھی حل کیا ہوگا، یعنی جو فارسی کے صیغے تھے ان کا آپ نے اردو میں ترجمہ کیا ہوگا اور صیغے لکھے ہوں گے، اور جو اردو کے صیغے تھے اس کی آپ لوگوں نے فارسی بنائی ہوگی۔ تو جنہوں نے نہیں بنائی تو وہ ضرور یہ کام کرے، ساتھ ساتھ اس کو ضرور پریکٹس کریں۔ کامل فائدہ آپ کو اسی وقت ہوگا جب آپ خود سے پریکٹس کریں گے۔ فقط سن لینے سے اس طرح کامل علم حاصل نہیں ہوتا جو پریکٹس کرنے سے حاصل ہوتا ہے۔ تو اس کو ضرور آپ پریکٹس کریں، آپ کو تبھی یاد رہے گا، وگرنہ آپ وقتی طور پہ یاد رہے گا، پھر بعد میں بھول سکتے ہیں آپ۔ تو اس لیے اس کو پریکٹس ضرور کیا کریں۔ جو بھی سبق پڑھیں اس کو بعد نوٹ بک کے اوپر تحریر کریں اور اس کی مشق کیا کریں۔ آج ہمارا 11واں لیکچر ہے۔ آج ہے ہمارا ماضی منفی کا بیان۔ ماضی منفی کا بیان، ماضی مطلق یہ بھی چل رہی ہے۔ ماضی مطلق پہلے آپ نے معروف پڑھی، پھر مجہول پڑھی، اور یہ دونوں ماضیاں مثبت تھیں۔ آج ہم ماضی منفی پڑھیں گے۔ تو اس کی تعریف ہم کر لیتے ہیں۔ ویسے کتاب کے اوپر تو نہیں لکھی، میں آپ کے سامنے بلکہ شو ہو چکا ہوگا آج کا پیج بھی، آپ سامنے دیکھ لیں ماضی منفی کا بیان۔ تو اس کی تعریف نہیں کہ میں تعریف کرتا ہوں، ماضی منفی کا بیان۔ ماضی منفی کی تعریف کریں، مثلا ماضی مطلق منفی معروف کی تعریف کریں، تو اس کی تعریف یوں ہوگی: ماضی مطلق منفی معروف وہ فعل ہے جس سے گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کا نہ کرنا یا نہ ہونا سمجھا جائے۔ پہلے تھا کسی کام کا کرنا یا ہونا سمجھا جائے، اب اس کی تعریف میں یہ ایڈ کریں گے کہ گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کا نہ کرنا یا نہ ہونا سمجھا جائے۔ جیسے پرورد سے ناپرورد، صرف شروع میں نون نافیہ لگانی ہے آپ نے۔ یہ قاعدہ پڑھ لے ساتھ، مثبت کو اگر منفی بنانا ہو تو شروع میں نون بڑھا دیا جائے۔ مثبت کو اگر منفی بنانا ہو تو شروع میں نون بڑھا دیا جائے تو یہ ماضی منفی بن جائے گی۔ جیسے پرورد سے ناپرورد، گفت سے ناگفت۔ اسی طرح شنید سے ناشنید، نوشت سے نہ نوشت، خرد سے نہ خرد، نوشید سے نہ نوشید، نہ نوشید۔ شروع میں نون نافیہ لگائیں گے تو یہ ماضی منفی بن جائے گی۔ جتنے بھی مصادر آپ نے پڑھے ہیں اور ان سے آپ ماضی بنائیں تو اس کے شروع میں فقط آپ نے نون کو ایڈ کرنا ہے تو یہ ماضی منفی بن جائے گی۔ اس کی گردان کر لیتے ہیں۔ پروردن سے انہوں نے لکھی ہے: نہ پرورد، نہ پروردند، نہ پروردی، نہ پروردید، نہ پروردم، نہ پروردیم۔ اس نے نہیں پالا، ادھر ترجمہ تھا مثبت میں: اس نے پالا، انہوں نے پالا، تو نے پالا، تم نے پالا، میں نے پالا، ہم نے پالا۔ اب یہاں ترجمہ ہوگا: اس نے نہیں پالا، انہوں نے نہیں پالا، تو نے نہیں پالا، تم نے نہیں پالا، میں نے نہیں پالا، ہم نے نہیں پالا۔ تو اسی طرح مجہول کر لیں: نہ پروردہ شد، نہ پروردہ شدند، نہ پروردہ شدی، نہ پروردہ شدید، نہ پروردہ شدم، نہ پروردہ شدیم۔ دوبارہ:
न परवरदा शुद्ध, न परवरदा शुदन, न परवरदा शुदी, न परवरदा शुदेद, न परवरदा शुदम, न परवरदा शुदीम। इस तरह आपने रवानगी के साथ गर्दान पढ़नी है। अब इसका तर्जुमा ये होगा, वो नहीं पाला गया, मजहूल में, वो नहीं पाला गया, वो नहीं पाले गए, तू नहीं पाला गया, तुम नहीं पाले गए, मैं नहीं पाला गया, हम नहीं पाले गए। आगे एक फ़ायदा लिखा हुआ है जी, उर्दू में मुस्बत के पहले लफ्ज़ नहीं या ना लगा कर मनफी बनाते हैं, जैसे पाला से नहीं पाला या ना पाला। तो उम्मीद है कि अच्छे तरीके से माजी मनफी का बयान आपने समात किया होगा और समझ लिया होगा। चलते हैं सवालात की तरफ। अगला पेज आपके सामने ओपन हो चुका है, तवज्जो से आप देखें। सवालात है जी, मनफी की तारीफ करो। चले जी करते हैं तारीफ मनफी की। मनफी वो फेल है जिससे किसी काम का ना करना या ना होना समझा जाए। मनफी वो फेल है जिससे किसी काम का ना करना या ना होना समझा जाए। चले जी आगे, मनफी बनाने का कायदा बयान करो। जब ये सवाल पढ़ रहा हूँ, जिसको जवाब आता हो वो खुद बोल दिया करे, अपनी जुबान हिला के जवाब खुद बोल दिया करे। मनफी बनाने का कायदा बयान करो जी। माजी मनफी बनाने का कायदा ये है कि इसको मुस्बत से इस तरह बनाएंगे कि शुरू में नून लगा देंगे, नून नाफिया, मनफी वाला नून, तो ये माजी मनफी बन जाएगी। यही कायदा इसका। आगे सीगा आ रहा है जी, ना दादा शुदम क्या सीगा है, माना बताओ। ना दादा शुदम ये क्या सीगा है, आप सोचे कौन सा सीगा है। ना दादा शुदम सोच लिया होगा आपने। अब मैं बताता हूँ, सुने। सीगा वाहिद मुतकल्लिम, फेल माजी मुतलक, मुस्बत या मनफी। मनफी इसलिए कि शुरू में नून आ गया, अब इसको मनफी कहेंगे। सीगा वाहिद मुतकल्लिम, फेल माजी मुतलक, पहले हम कहते थे मुस्बत, अब ये मनफी का सीगा, शुरू में नून आ गया। माजी मुतलक मनफी, मारूफ या मजहूल, मजहूल है क्योंकि इसके अंदर हाशुद भी आ रहा है। तो उम्मीद है कि आप अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे कि ये कौन सा सीगा है। दोबारा पढ़ते हैं, ना दादा शुदम कौन सा सीगा है, सीगा वाहिद मुतकल्लिम, फेल माजी मुतलक मनफी मजहूल। सीगा वाहिद मुतकल्लिम, फेल माजी मुतलक मनफी मजहूल। चलें आगे, तुम पसंद नहीं किए गए इसकी फारसी बनाओ। तुम पसंद नहीं किए गए, तुम पसंद नहीं किए गए इसकी फारसी बनाओ। नापसंदीदा शुदेद, नापसंदीदा शुदेद। अब फौरन देखें, तुम ये जमा हाजिर के लिए आता है तो हमने या दाल के साथ लगाना है। नहीं किए गए तो इससे समझ आ रही है कि ये मजहूल है, तो हाशुद भी हमने लगाना है। पसंद आ रहा है तो हमने पसंदीदन को लेना है, पसंदीदन मस्दर को। ठीक है, तो इस तरह आपने फ़ौरन अपने दिमाग में, अपने जहन में इनको हाजिर करना है। तुम पसंद नहीं किए गए, नापसंदीदा शुदेद, नापसंदीदा शुदेद, तुम पसंद नहीं किए गए। तो ये सीगा है जमा हाजिर, सीगा जमा हाजिर, फेल माजी मुतलक मनफी, माजी मुतलक मनफी मजहूल, मजहूल का सीगा है जी। चलो आगे, पांचवा सवाल। ना शुनीदेम क्या सीगा है, ना शुनीदेम, ना शुनीदेम, सोचे जरा। ना शुनीदेम सीगा जमा मुतकल्लिम, फेल माजी मुतलक मनफी मारूफ, ये है जी सीगा। चले आगे, मुस्बत और मनफी में क्या फ़र्क है। मुस्बत वो फेल है जिससे किसी काम का करना या होना समझा जाए, जबकि मनफी वो फेल है जिससे किसी काम का ना करना या ना होना समझा जाए। जी उम्मीद है कि आप समझ चुके होंगे। चलते हैं आज के 7वें सवाल की तरफ। जी 7वां सवाल है जी, पसंदीद,
पसंदीद से माजी मनफी मजहूल की गर्दान करो। पसंदीद, तो ये मसदर था पसंदीदन, पसंदीदन पसंद करना, तो पसंदीद आ गया। तो पसंदीद से माजी मनफी मजहूल की, शुरू में हमने नून भी लगाना है और हाशुद भी लगाना है। मनफी करने के लिए शुरू में नून लगाएंगे और मजहूल बनाने के लिए हम इसमें हाशुद का इजाफा भी करेंगे। तो गर्दान ये बनेगी नापसंदीदा, नापसंदीदा शुद, नापसंदीदा शुदंद, नापसंदीदा शुदी, नापसंदीदा शुदेद, नापसंदीदा शुदम, नापसंदीदा शुदेम। दोबारा कर ले, नापसंदीदा शुद्ध, नापसंदीदा शुदंद, नापसंदीदा शुदी, नापसंदीदा शुदेद, नापसंदीदा शुदम, नापसंदीदा शुदेम। तो तर्जुमा इसका क्या होगा? वो नहीं पसंद किया गया, वो नहीं पसंद किए गए, तू नहीं पसंद किया गया, तुम नहीं पसंद किए गए, मैं नहीं पसंद किया गया, हम नहीं पसंद किए गए। उम्मीद है कि आप अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे। चलते हैं आज के 8वें सवाल की तरफ। तो सवाल देखें जी, गुफ्त से माजी मनफी मारूफ की गर्दान सुनाओ। गुफ्त से माजी मनफी मारूफ की गर्दान सुनाओ। तो शुरू में फ़कत आपने नून ऐड करना है, इसमें हाशुद नहीं लगाना क्योंकि ये मारूफ की गर्दान है। अगर मजहूल होती तो फिर हम इसमें हाशुद का भी इजाफा करते। तो न गुफ्त, न गुफ्तंद, न गुफ्ती, न गुफ्तेद, न गुफ्तम, न गुफ्तेम। तो इसका तर्जुमा होगा, उसने नहीं कहा, उन्होंने नहीं कहा, तूने नहीं कहा, तुमने नहीं कहा, मैंने नहीं कहा, हमने नहीं कहा। तो आज के ये मसादर भी आप देख लें। आज के लिए सबक इतना ही है फ़कत, लेकिन आप इन मसादर को अच्छे तरीके से आपने रटना है, याद करना है। इसी तरह फ़ारसी से उर्दू और उर्दू से फ़ारसी, ये आज के सबक में आप शामिल कर लें। तो फिर हम अगले लेक्चर में इन सीगों को हल करेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। उर्दू में तर्जुमा करो और फ़ारसी बनाओ, ये हम अगले सबक में इनको हल करेंगे। लेकिन चूँकि अगले जो सीगे आ रहे हैं वो इन्हीं मसादर से आ रहे हैं, इसलिए इनको याद करना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप कामिल तरीके से तभी समझ पाएंगे जब आपको ये मसादिर याद होंगे। तो अवुर्दन, अवुर्दन का माना होता है जी लाना। अवुर्दन लाना और लाना अवुर्दन, इस तरह आपने इनको अच्छी तरह रटना है। अमुरजीदन बख्शना, अमुरजीदन बख्शना, बख्शना अमुरजीदन। बर्दाश्तन उठाना, बर्दाश्तन उठाना और उठाना बर्दाश्तन। बारिदन बरसना, बारिदन बरसना और बरसना बारिदन। पाशीदन छिड़कना, पाशीदन छिड़कना और छिड़कना पाशीदन। पेवस्तन मिलाना, पेवस्तन मिलाना और मिलाना पेवस्तन। इन मसादर को आपने अच्छे तरीके से रटना है, तभी आप आगे ये मसादर, आगे जो सीगे आ रहे हैं उनको हल कर सकेंगे। तो आज के लिए इतने काफ़ी है। उम्मीद है कि आप अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे। तो जिसको कोई इश्काल हो, समझ ना आए, तो वो पर्सनली मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भी रब्ता कर सकता है। बहुत शुक्रिया। आज के लिए इतने काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।